اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم۔ یہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھے کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ بہت چھوٹا بڑا خوبصورت اور زندہ جلسہ چل رہا ہے، دعا سے پہلے رکا ہوا ہے، آپ کے حوصلے تک اس جلسے کو چلنا ہے، اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، اور مرحومہ کے تعزیت کے حوالے سے جلسہ ہو رہا ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ بہت خوبصورت جلسہ، بڑا پیارا جلسہ زندہ ماحول میں چل رہا ہے، آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دنیا کو دن بھر آخرت کو محفل میں یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال ہے، آخرت کی کامیابی کیسے ملے گی؟ 3 راستے سے ملے گی، زندہ کو مردہ کرنا پڑے گا، مردہ کو زندہ کرنا پڑے گا، دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بنانا پڑے گا، قریب کو دور، دور کو قریب کرنا پڑے گا۔ وہ دور قریب کیا ہے، یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، اس دنیا میں بیماری کیوں ہے، اس دنیا میں غریبی کیوں ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کیوں رکھا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، دنیا میں زندگی کے ساتھ موت مسلط ہے،
موت 3 وجہ سے اللہ نے رکھی ہے، وہ پہلی اور دوسری اور تیسری آخری وجہ کیا ہے؟ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بار بار غلطی کرتے رہیے، ہم معاف کرتے رہیں گے، لیکن جب آپ غلطی کرتے رہیں گے تو ہم جنازہ ہی پڑھ دیں گے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا، بڑا خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ آخرت کی کامیابی آپ کو 3 راستے سے ملے گی۔ مردہ کو زندہ کرنا پڑے گا، زندہ کو مردہ کرنا پڑے گا۔ یہ نفس زندہ ہے، اس کو مارنا پڑے گا۔ یہ دل مردہ ہے، اس کو زندہ کرنا پڑے گا۔ قریب کو دور، دور کو قریب کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ دنیا کو دور کرنا پڑے گا جو قریب ہے، اور آخرت جو دور ہے اس کو قریب کرنا پڑے گا۔ دنیا جو قریب ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، دنیا کو دور کرنا پڑے گا، آخرت کو قریب کرنا پڑے گا، جب کامیابی ملے گی۔ تیسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دشمن کو دوست سمجھنا ہوگا، دوست کو دشمن سمجھنا ہوگا۔ شیطان کو ہم نے اپنا دوست بنا رکھا ہے، اس کو دشمن بنانا پڑے گا۔ خدا کو ہم نے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، خدا کو دوست بنانا پڑے گا، جبھی کامیابی ملے گی۔ بیماری کیوں ہے؟ غریبی کیوں ہے؟ دوزخ کیوں ہے؟ یہ راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیماری اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا کو بھول نہ جائے۔ غریبی اس لیے ہے کہ خدا کی نعمت کھائے تو نمک حرامی نہ کرے، اس کا نام لے، شکر ادا کرے۔ دوزخ اس لیے ہے تاکہ خدا کا بندہ خدا سے بے خوف نہ ہو جائے، خدا سے ڈرنے والا ہو۔ موت اللہ نے رکھی ہے 3 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے یہ دنیا آباد ہو، دنیا چھوٹی ہے، آنے والے لوگ آتے رہیں گے، اور پچھلے لوگ اگر زندہ رہیں گے تو دنیا میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی، اس لیے آنے والے لوگ آتے رہتے ہیں، جانے والے لوگ جاتے رہتے ہیں تاکہ دنیا آباد ہو، اس لیے اللہ نے موت رکھی۔ دوسری وجہ، ہر نیا آنے والا نیا ذہن لے کر کے آتا ہے، اس لیے بعد والے جاتے رہتے ہیں اور آنے والے آتے رہتے ہیں، نیا ذہن، نیا مطالعہ، نیا کمال، نیا جوہر دکھاتے رہتے، اس لیے اللہ نے موت کو رکھا۔ تیسری وجہ، تاکہ خدا کے بندے کی خدا سے ملاقات ہو جائے، اس لیے اللہ نے موت رکھا۔ انشاءاللہ آخرت کی تیاری، بڑھاپے میں ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے جب ناظم جلسہ ہی مس کر رہے ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان بھی ہے، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات ہو فخار بھی ہے، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، کہ تیرے زمان و مکان بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان بھی ہے۔ پہلا کھاتا کھل رہا ہے، تعزیتی جلسہ ہے، اس کے حوالے سے آ رہا ہے۔ اللہ مرحومہ کی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دعا آ جائے، آپ لوگ آمین بولیے، قبولیت کی گھڑی شروع ہو چکی ہے، اللہ ان کے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے لیکن اللہ کی عبادت ہی نہیں، رسول اللہ پر ایمان ہے، سنت پر کھڑا ہی نہیں، اسلام پر ایمان ہے لیکن اپنی ترقی کے لیے اسلام کو دشمن سمجھتا ہے کہ دین و دھرم کو دیکھو گے تو ترقی نہیں کر پاؤ۔ قرآن پر ایمان ہے لیکن قرآن کھولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، اخبار روز پڑھیں گے، موبائل روز دیکھیں گے، لیکن قرآن کے لیے دیکھنے کی فرصت بھی نہیں، پڑھنے کی بھی فرصت نہیں۔ مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، آپ کی پیشانی میرے سامنے ہے۔ دنیا پر ایمان ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے لیکن رات دن اسی دنیا کے پیچھے ہے۔ آخرت پر ایمان ہے لیکن اس کی کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ جنت پر ایمان ہے، اس کے لیے کوئی نیکی ہی نہیں ہے۔ جہنم پر ایمان ہے لیکن گناہ چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ حساب پر ایمان ہے لیکن حرام کما ہی رہا ہے۔ مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ دوسری بات یاد رکھیے کہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کون سی مصیبت ہے؟ میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ماں کا جنازہ ہے، اس سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی مصیبت ہی نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی مصیبت کے بعد بھی نیک نہیں ہو سکا، نصیحت نہیں پکڑ سکا، اب کون سا موقع ہوگا نیک بننے کا، نصیحت پکڑنے کا؟
اور ایک بات یاد رکھیے، جنازہ سامنے رکھا رہتا ہے، اعلان ہوتا ہے، معاف کر دیجیے گا، جو کمی کوتاہی ہو معاف کر دیجیے گا، جو حق حقوق ہو ان کے بیٹے سے لے لیجیے گا۔ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سے پوچھتا ہوں، جن کو ستایا ہوگا وہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوگا؟ اعلان کا کیا فائدہ ہوگا؟ آخری بات یاد رکھیے، آج مسلمانوں کی بے خوفی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان کتنا نیڈر ہو چکا ہے، کیا کہتا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آخرت کے لیے کیا کہتا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انصاف سے بتائیے، لتام باڑی میں آگ لگ جائے اس وقت تو کنواں کھودا جائے گا کہ پہلے سے کنواں کھود کر کے رکھنا پڑے گا؟ آگ لگے گی، اس کو بجھایا جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آدمی کنجوس کب بنتا ہے؟ آدمی بہادر نہیں رہتا، بزدل ہو جاتا۔ کب؟ بال بچے کی محبت میں۔ آدمی حرام کیوں کماتا ہے؟ بال بچے کے تانے کی وجہ سے۔ سب نے کما لیا، سب نے اپنا بنا لیا، آپ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اب بال بچے کی تانے کی وجہ سے آدمی آنکھ بند کر کے کمانے لگا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ اور جانتے ہیں آدمی جہنم میں کس کی وجہ سے جائے گا؟ بیوی بال بچے کی وجہ سے جائے گا۔ دوسرے کی دنیا بنائی، اپنی آخرت برباد کی۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، دوسرے کی دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ لوٹ کر کے لائیں گے، کوٹ کر کے کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تو بدیا لا دے بیل بھرے، جو پورب پچھم جائے گا، یا سود بڑھا کر لائے گا، یا ٹوٹا گھاٹا پائے گا۔ قذاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گرائے گا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، دھن دولت ناتی پوتا کیا، ایک کنبا کام نہ آئے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، جب چلتے چلتے رستے میں یہ خون تیری ڈھل جائے گی، ایک بدیا تیری مٹی پر پھر گھاس نہ چرنے آئے گی، یہ کھیپ جو تولا دی ہے سب حصوں میں بٹ جائے گی، دھی پوت جنوائی بیٹا کیا، دھی پوت جنوائی بیٹا کیا، بنجارن پاس نہ آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا۔ پہلا پیغام نکل گیا، تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، خوش نصیب لوگوں کی فہرست دکھا رہا ہوں۔ مر جاتے ہیں، نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ اتنا بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے بھائی؟ مر گیا، نام اعمال بند ہونا چاہیے، لیکن مر گیا، نام اعمال کھلا ہے۔ ان کی فہرست میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دوسرے کے کندھے پر بندوق چلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا۔ دوسرا خوبصورت پیغام، خوبصورت مطالعہ تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، ٹھنڈی آپ کو زیادہ لگ رہی ہے، جلدی سے آپ کو فارغ کرنا ہے، قبولیت کی گھڑی میں دعا کرنی ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ اتنا بڑا خوش نصیب آدمی کہ مر جائے، نام اعمال کھلا رہے، وہ کون آدمی ہے؟ شہید آدمی۔ راہ خدا میں جس نے گردن کٹائی، اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے، بند نہیں ہوتا۔ حج کے لیے جا رہا تھا، سفر میں ہی انتقال کر گیا، حج نہیں ہو سکا، زندگی بھر قیامت تک نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ تیسرا آدمی مر گیا لیکن مرنے سے پہلے مسجد بنا کر کے مرا، مر گیا لیکن مرنے سے پہلے مدرسہ بنا کر کے مرا، مر گیا مسجد سے بنا کر کے مرا، مر گیا مرنے سے پہلے مدرسہ بنا کر کے مرا، مرنے کے بعد بھی اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ چوتھا آدمی مرنے کو تو مر گیا لیکن اس کی بیوی اس کی طرف سے نیکی کر رہی ہے، مرنے والا مر گیا، اس کی اولاد اس کی طرف سے نیکی کر رہی ہے، اس کا نام اعمال کھلا رہتا ہے۔ بیوی کی طرف سے دعا پہنچ رہی ہے، بچے کی طرف سے صدقہ خیرات پہنچ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی مجلس تھی، ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، اب میں ان کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ زندہ تھے تو کھلاتا، زندہ ہوتے تو علاج کرتا، زندہ ہوتے تو کپڑا پہناتا، زندہ ہوتے تو خدمت کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
तुम जिस तरह अपने लिए नफिल नमाज पढ़ते हो अपने माँ बाप के लिए नफिल नमाज पढ़ो, जिस तरह तुम अपने लिए नफिल रोजा रखते हो अपने माँ बाप के लिए नफिल रोजा रखो। नमाज तो उनको नहीं मिलेगी, रोजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन नमाज रोजा का सवाब तुम्हारी तरफ से नामे अमाल में पहुंच जाएगा। अल्लाह के रसूल की खिदमत में एक औरत आई, कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप की तरफ से मैं हज करना चाहती हूँ। कहा जरूर करो, शौक से करो। कहा या रसूल अल्लाह हज अदा हो जाएगा? कहा कि अगर दुनिया का कर्ज तुम्हारे माँ बाप के ऊपर होता तो तुम उतारती कि नहीं उतारती? कहा उतारती। कहा हज अल्लाह का कर्ज है, दुनिया के कर्ज से बढ़ करके है कि तुम उसकी औलाद हो, अपने माँ बाप की तरफ से हज का कर्ज भी उतार दो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुर्बानी के मौके से 2 बकरा ज़बह करते थे। कुर्बानी का जमाना आया, हजरत अली ने 2 बकरे पाले, 2 बकरे को ज़बह किया, एक अपनी तरफ से, एक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। कहा कि आप ऐसा कर रहे हैं? कहा मेरे नबी ने मुझे विसाल से पहले वसीयत किया था कि अली कुर्बानी के मौके से मुझे याद रखना, भूलना नहीं, उनकी तरफ से मैं कुर्बानी कर रहा हूं। देखिए एक बात राज की सुनिए, हम लोग तीजा करते हैं ये बिदत है, हम लोग 40वां करते हैं ये बिदत है, हम लोग बरसी करते हैं ये बिदत है। बिदत क्यों है ये राज आपको सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। तीजा में ये होता है कि हम 2 दिन भूल जाते हैं, तीसरे दिन याद रखते हैं, भूलते ज्यादा हैं याद कम रखते हैं, इसलिए बिदत है। 40वां बिदत क्यों है? 39 दिन भूलते हैं और 40वें दिन याद रखते हैं, एक दिन याद रखते हैं 39 दिन भूल जाते हैं, इसलिए बिदत है। और बरसी बिदत क्यों है? 364 दिन हम लोग अपने मुर्दे को भूल जाते हैं और 65वां दिन जो एक दिन होता है याद करते हैं, इसलिए बिदत है। सुन्नत क्या है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अपने मरहूम को जिंदगी भर याद रखिए, बराबर याद रखिए, ये सुन्नत है। थोड़ा याद कीजिए, जिंदगी भर के लिए भूल जाइए, ये बिदअत है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। इंतकाल हो गया बाप का, रईस था बुलंद शहर का, इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार आ गए, दस्तरखान लग गया खाना खाने के लिए, इसाले सवाब के लिए दस्तरखान लग गया, सारे लोग आ गए खाना खाने के लिए। तो मरहूम का बेटा खड़ा होकर के कहता है देखिए जब मैं इजाजत दूंगा तब आप लोग खाइएगा, इससे पहले मेरी तकरीर सुन लीजिए। तो लोग हाथ धो करके आस्तीन चढ़ा करके बैठे हुए थे, परहेजी खाने के लिए, खस्सी खाने के लिए बैठे थे। एक मुट्ठी मिट्टी क्या दिया, उसकी कीमत वसूलने के लिए बैठ गए थे दस्तरखान पे। तो देखिए कि मरहूम के बेटा ने किस तरह सबक दिया। क्या देखिए मेरी तरफ से इजाजत होगी तब आप लोग खाइएगा, 2 मिनट की तकरीर सुन लीजिए। मेरा बाप मर गया, मैं मुसीबत में हूं, मुझे खाया भी नहीं जाता, मुझे पिया भी नहीं जाता, आप लोग आए थे हमको तसल्ली देने के लिए, आप लोग आस्तीन चढ़ा करके खाने के लिए बैठ गए। आपसे बड़ा बेशरम हमने दुनिया में किसी को नहीं देखा। बाकी खाइए बिस्मिल्लाह कीजिए, खाइए बिस्मिल्लाह कीजिए। न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके, मैं वो एक मुश्त गुबार हो। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, जो चमन खज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसल बहार हो, जो चमन खज़ां से उजड़ गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक आदमी भवानीपुर में बकरी बेच रहा था। लतामबाड़ी का आदमी गया कि बकरी का दाम पूछ लेते हैं। कहा कि 300 रुपए में बेचेंगे भाई, लेकिन बकरी को देखने के लिए रोज जाएंगे, और अगर देखने के लिए नहीं जाएंगे तो 600 रुपए में बेचेंगे। सोचा कि बड़ा बेवकूफ है, अकल से पैदल मालूम होता, फायदा उठा लेते। 300 रुपए में बकरी खरीद करके आया और कहा कि जहां जलसा हुआ था लतामबाड़ी में उसी के बराबर में मेरा घर है, बकरी को आना देख करके चले जाना। वो रोज बकरी देखने के लिए आता था, नाश्ता खा करके जा रहा है। बकरी वाले ने कहा कि भाई कौन सी बकरी खरीद करके लाए, तो रोज नाश्ता खा करके जा रहे, तो वसूल कर लेगा, सारी कीमत वसूल करके जाएगा, बाकी कीमत वसूल लेगा।
تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم منطق سے نکال دیتے ہیں، تو کل اگر آ جائے تو کہہ دینا کہ تمہاری بکری مر گئی ہے، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ جب وہ اگلے دن آیا تو کہا کہ انا للہ تمہاری بکری مر گئی، تو اب وہ ناشتہ کھا کر کے بیٹھ گیا دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے، دوپہر کا کھانا کھا کر کے بیٹھ گیا، رات کا کھانا کھانے کے لیے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ بکری والی نے کہا کہ بھائی تم کون سی بکری خرید کر کے لائے ہو؟ پہلے یہ آتا تھا ناشتہ کھا کر کے چلا جاتا تھا، اب تو یہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، پوچھو تو صحیح کیوں نہیں جانا چاہ رہا؟ وہ آدمی قریب آ کر کے کہتا ہے کہ آپ جا نہیں رہے ہیں۔ کہ جب بکری مر گئی تو ایسے جاؤں گا، تیجا چالیسواں سب کھا کر کے جاؤں گا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ تیسرا پیغام سنا رہا ہوں، جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں یہ دنیا کتنی چھوٹی ہے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں تیاری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہا، ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، جانے دیجیے، دایاں بایاں ہو جائے گا، لیکن اتنے لوگ بیدار ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ پوری دنیا میں جو ملک ہے وہ 232 اخبار فیصل نے لکھا ہے، 232 ملک پر یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ زبان کتنی بولی جاتی ہے؟ 3064 زبان بولی جاتی ہے اس دنیا میں، اس کے بعد زبان ختم۔ پوری دنیا کی زمین کتنی ہے؟ 13 کروڑ مربع میل ہے، اس کے بعد زمین ختم۔ دنیا میں لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، آدم سے لے کر کے محمد تک، محمد سے لے کر کے قیامت تک لوگوں کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا، کیسے اس کی صف لگائی جائے گی خدا کے سامنے، تو 120 صف میں دنیا کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ دنیا کی عمر کتنی ہو گئی اور کتنی باقی ہے یہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ برج کے اعتبار سے دنیا کی عمر 12,000 سال ہو چکی ہے، سیارے کے اعتبار سے دنیا کی عمر 7,000 سال ہو چکی ہے، دن کے اعتبار سے دنیا کی عمر 3,60,000 سال ہو چکی ہے۔ جو دنیا گزر گئی وہ زیادہ تھی، جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ الو کو آپ جانتے ہیں، وہ دریا کا پانی نہیں پیتا۔ الو کو آپ جانتے ہیں، وہ گیہوں کا دانہ نہیں کھاتا۔ الو کو آپ جانتے ہیں، وہ بستی میں نہیں رہتا، بستی سے باہر رہتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا، اے الو تو دریا کا پانی کیوں نہیں پیتا؟ کہ نوح علیہ السلام کو اسی میں غرق کر دیا گیا تھا، نوح علیہ السلام کی قوم کو اسی دریا میں غرق کر دیا تھا، اس لیے میں دریا کا پانی نہیں پیتا۔ آسمان سے جو شبنم ٹپکتی ہے اس کو میں چوس کر کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، دریا کا پانی نہیں پیتا۔ کہ تو گیہوں کا دانہ کیوں نہیں کھاتا؟ سارے دانے کھاتا ہے، گیہوں کا دانہ کیوں نہیں کھاتا؟ کہ اسی دانہ کھانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا گیا تھا، میں اس لیے گیہوں کا دانہ نہیں کھاتا۔ کہا تو بستی میں کیوں نہیں رہتا؟ بستی سے باہر کیوں رہتا؟ کہ بستی میں بستی والوں کی حکومت ہے اور بستی سے باہر اللہ کی حکومت ہے، میں اللہ کی حکومت میں رہنا چاہتا ہوں، بستی والے کی حکومت میں نہیں۔ کہ تو رات میں کیا بولتا ہے؟ کہ میں سونے والے کو کہتا ہوں کہ تمہاری عمر ختم ہو رہی ہے، دنیا تمہاری چھوٹی ہو رہی ہے، آخرت سے تم قریب ہو رہے ہو، جاگنے والے جاگ رہے، تم سو رہے ہو، تمہارے اوپر مصیبت ٹوٹ کر کے بارش کی طرف پڑنے والی ہے، اور تم سو رہے ہو۔ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ انشاءاللہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے
अपने क्यों इतना बेखबर है। ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। मखमल पे सोने वाले मिट्टी में सो रहे हैं, शाहो गदा वहां पर एक साथ सो रहे हैं। चाहो गदा वहां पर एक साथ सो रहे हैं। दोनों हुए बराबर, दोनों हुए बराबर, ये मौत का असर है। गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान इंसान, ओ गाफिल इंसान। बस जलसा ताज़ियती अपने मौजू के एतबार से मुकम्मल हो चुका है। सीरत के हवाले से और अपने मुल्क हिंदुस्तान के हवाले से, पर्दा और मस्तूरात के हवाले से 3 पैगाम बाकी रह गए। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मुहर्रम में मातम, जनवरी में जश्न मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बहुत खूबसूरत, बड़ी तेजी के साथ निकल रहा है। इस्लाम में एक से ज्यादा शादी है। इस पर दुनिया को एतराज होता है कि एक से ज्यादा शादी इस्लाम में क्यों है। ये राज आपको बता रहा हूं। जर्मनी में 50 लाख औरत मर्द से ज्यादा, बर्तानिया में 40 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, रूस में 70 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, अमेरिका में 78 लाख औरत मर्द से ज्यादा है, पाकिस्तान में 1 करोड़ औरत मर्द से ज्यादा है। अब इस्लाम में एक से ज्यादा शादी क्यों है? एक मर्द की शादी एक औरत से हो गई, बाकी जो औरत बच गई उसका क्या होगा? उसके लिए 2 ही रास्ते, या तो वो निकाह करे या वो जिना करे। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले बच जाने वाली औरत का मसला हल कर दिया कि उनको भी घर मसाने का मौका दो। अगर उनको जिना करने का मौका दो तो पूरा समाज गंदा हो जाएगा, बदबूदार हो जाएगा। दूसरी बात याद रखिए, दूसरा एतराज इस्लाम पर होता है कि तलवार के जोर से फैला। अब आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, 1915 से लेकर के 1919 ईस्वी तक पहली जंग अजीम हुई है। कितने लाख लोग किधर से मारे गए? रूस की तरफ से 17 लाख लोग मारे गए, जर्मनी की तरफ से 16 लाख लोग मारे गए, फ्रांस की तरफ से 13 लाख लोग मारे गए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 8 लाख लोग मारे गए, बर्तानिया की तरफ से 7 लाख लोग मारे गए, इटली की तरफ से 4 लाख लोग मारे गए, तुर्की की तरफ से 2 लाख लोग मारे गए, बेल्जियम और बल्गारिया की तरफ से 1 लाख लोग मारे गए, अमेरिका की तरफ से 50,000 लोग मारे गए। और पहली जंग अजीम में 73 लाख लोग मारे गए। दूसरी जंग अजीम में 1935 में 3 करोड़ से 6.5 करोड़ लोग मारे गए। 1857 की जंग में करोड़ों लोग मारे गए। 1955 कोरिया की जंग में 15 लाख लोग मारे गए। और आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, इस्लाम पर एतराज करने वाले तलवार के जोर से इस्लाम फैला दिखाने के लिए जा रहा हूं। हमारे नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ 27 जंग लड़ी है, इससे ज्यादा नहीं। और 27 जंग में जख्मी कितने लोग हुए? 127। कैद हुए, आजाद हुए कितने लोग? 65 लोग। और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? 1018 लोग हमारे नबी की जंग में मारे गए। और दुनिया ने जंग लड़ी, लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हमारे नबी की जंग में जिंदा बचने वाले ज्यादा हैं, मरने वाले कम हैं। क्यों? हमारे नबी ने मोहब्बत किया, नफरत नहीं किया, माफ किया, बदला नहीं लिया। मुसीबत में काम आए, मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ा। तीसरी बात याद रखिए, आज दुनिया को एतराज है कि मुसलमान बुनियाद परस्त है, जाहिल है। इस्लाम की तालीम मुसलमान को जाहिल बनाती है, हैवान बनाती है, शैतान बनाती है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। गबन नाम का इंग्लिश राइटर है, वो लिखता है कि अरब की जमीन हीरो की जमीन बन गई। सारे हीरो अरब की जमीन में पैदा हुए। कौन कह रहा? अंग्रेज कह रहा है, ईसाई कह रहा है। इंग्लिश राइटर है, गबन नाम है, वो कहता है कि अरब की जमीन में सारे हीरो पैदा हुए।
और हीरो किस चीज ने बनाया? अल्लाह के रसूल की तालीम ने सहाबा को हीरो बना दिया। स्वीडन एक मुल्क है, उसका शहजादा इस्लाम कबूल करता है, 120 मजहब का मुताला किया, उसके बाद उसने कहा कि 119 मजहब झूठा है, सच्चा एक ही मजहब इस्लाम है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। माइकल हार्ट नाम का अंग्रेज है, उसने 100 हीरो की फहरिस्त लिखी, उसमें पहला हीरो, सबसे पहला हीरो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने लिखा। क्यों? इसलिए कि सबके उस्ताद थे, हमारे नबी के कोई उस्ताद नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया के उस्ताद बन गए। आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हिंदुस्तान के आलिम के पास ईसाई आया, उसने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद से अफजल है। कहा कि वो कैसे? कहा वो ऊपर है, मोहम्मद नीचे है। और ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया, मोहम्मद ने जिंदा नहीं किया। ईसा की मां मोहम्मद की मां से अफजल है, क्योंकि कुरान में इनका नाम आया, उनका नाम नहीं आया। कितना प्यारा जवाब दिया हिंदुस्तानी आलिम ने। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। हजरत नानोतवी ने, शाह अब्दुल अजीज ने, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि हजरत ईसा अफजल है मोहम्मद से, इसलिए कि जिंदा को, मुर्दा को जिंदा किया। अरे जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। हजरत ईसा ने मुर्दा को जिंदा किया, जो रूह चली गई थी वो वापस आ गई। और हमारे नबी ने वो काम किया जो हजरत ईसा से भी नहीं हुआ, जिसके अंदर रूह ही नहीं थी उसको जिंदा कर दिया, कंकरी से कलमा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने कहा कि ईसा की माँ का नाम कुरान में है, मोहम्मद की माँ का नाम कुरान में नहीं है। ईसा की माँ अफजल है मोहम्मद की माँ से। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पर उंगली उठी थी, इसलिए तरफदारी में कुरान नाजिल हुआ, उनका नाम कुरान में आ गया। मोहम्मद की माँ के ऊपर उंगली नहीं उठी, इसलिए कुरान में नाम नहीं आया। तुमने कहा कि जो नीचे होता है वो अफजल नहीं होता, जो ऊपर होता है वो अफजल होता है। याद रखो, जो हम तराजू के 2 पलड़े होते हैं, जो ऊपर होता है वो हल्का होता है, जो नीचे होता है वो हल्का नहीं होता। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमां है, मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमां है, फलक पर इब्न मरियम का मकां है, फलक पर इब्न मरियम का मकां है। जो ऊंचा है वही अफजल रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है, भला अफजल कहाँ है। तराजू को उठा कर देखना दा, तराजू को उठा कर देखना दा, वही झुकता है जो पलरा गरा है। मोहम्मद तो ज़मीं में बेगुमां है। मिलाद था जैसे आप लोग सुन रहे, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसने शेर पढ़ा, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से पैसा, उधर से पैसा, इधर से पैसा, उधर से पैसा, पैसे की तरफ ध्यान चला गया, मिसरा भूल गए। अब लताम बाड़ी वाले चलाक आदमी एक ही मिसरा पढ़ रहा बार बार घुमा घुमा करके, तो कहा कि शायर साहब अब मिसरा भूल गए, जोड़ा जाकर के लगा दे। तो शायर कनकट्टा था, गुस्सा आया, कबाब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसने सोचा कि कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। इसने खिसिया करके कहा मैं मिसरा तो भूल गया, आप ही आकर के जोड़ा लगा दीजिए। ये समझ रहा था कि वो शायर नहीं था, वो शायर का बाप था। सीधे आ गया, देखिए मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊं लेकिन आप बुरा नहीं मानेंगे। कैसे बुरा मानने की क्या बात है? आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, बुरा नहीं मानेंगे? कहा नहीं बुरा नहीं मानेंगे। कहा मिसरा पढ़ी, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया,
کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کان کاٹے ہیں خدا نے ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول، کیسے 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 کہ حشر کا غم ہے قاسم مجھے کسی لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا کہ موچ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا، انشاءاللہ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، لوگ سٹ پٹا رہے تھے، ایک آدمی ہاتھ اٹھایا ہے پھر جلدی سے نیچے رکھ لیا کہ رات کے اجالے میں کوئی دیکھ نہ لے، دایاں بایاں غلطی معاف ہے، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکلنا ہے، بہت خوبصورت بڑا پیارا مطالعہ حالات حاضرہ کے حوالے سے، یہ جنوری کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد 26 جنوری ہے، اس کو سامنے رکھیے، میرا یہ پیغام جلدی سے مکمل ہو رہا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا 26 جنوری میں ہندوستان کی تاریخ سمجھ میں آ جائے گی، اسی کا نمونہ میں آپ سے پہلے ایڈوانس میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، 1707 عیسوی میں اورنگزیب بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا ملک تھا یہ، کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک تھا، 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی تھی اس ملک کی، 15 لاکھ مربع میل سے بڑا ملک ہندوستان تھا، اتنا بڑا ملک تھا، یہ چھوٹا کیسے ہو گیا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، اورنگزیب کے 3 بیٹے تھے، یہ ملک تینوں کو بانٹ دیا گیا، تینوں کا جھگڑا ہوا، یہ ملک چھوٹا سے چھوٹا ہو گیا، ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، مسلمانوں کی حکومت کیسے گئی، دھیان سے سنیے گا، یہ مطالعہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، 1757 میں نواب سراج الدولہ نے 70,000 فوج سے مقابلہ کیا، 70,000 فوج لے کر کے مقابلہ کیا، انگریز سے 3,000 فوج سے ہار گئے، 70,000 نواب سراج الدولہ کے ساتھ فوج ہے، انگریز کے پاس فوج کتنی ہے، 3,000، اپنوں کی غداری کی وجہ سے، میر جعفر کی غداری کی وجہ سے 70,000 مسلمان ہار گئے، 3,000 انگریز جیت گئے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، 1764 میں میر قاسم نے انگریز سے مقابلہ کیا 50,000 فوج سے، اور 50,000 فوج 60,000 انگریز سے ہار گئی، کس کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے، نجف خان کی غداری کی وجہ سے، 60,000 انگریز جیت گئے، 50,000 مسلمان ہار گئے۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، جب ٹیپو سلطان اس ملک میں زندہ تھے تو مسلمانوں کی حکومت کتنی بڑی تھی جانتے ہیں، 1,57,00,000 مربع میل، 17% ملک کی زمین پر مسلمان حکومت کرتا تھا۔ ٹیپو سلطان جیسے شہید ہوئے، مسلمانوں کی حکومت گھٹنا شروع ہو گئی، گھٹ کر کے کہاں آ گئی، 45 لاکھ پر آ گئی، 17% سے گھٹ کر کے 5% پر مسلمانوں کی حکومت رہ گئی۔ اس ٹائیگر کو شکست کس نے دیا، میں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 1799 میں ٹیپو سلطان نے مقابلہ کیا انگریز سے، شہید ہو گئے، شکست نہیں دے پائے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے۔ اب سنیے ہندو مسلمان کا بٹوارا اس ملک میں کیسے ہوا، کب سے ہوا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ 1900 عیسوی کے اندر انگریز نے عدالت سے ایک حکم جاری کیا کہ ہندی میں درخواست لی جائے گی، اردو میں قبول نہیں کی جائے گی، زبان کے نام پر ہندو مسلمان کو آپس میں لڑایا،
दूसरी तारीख मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1903 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने बंगाल को तकसीम कर दिया। मुसलमानों से कहा कि तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, हिंदुओं से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमने तकसीम कर दिया, इनकी ताकत को तोड़ दिया। मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को तादाद के नाम पर अंग्रेज ने 1903 ईस्वी में लड़ाया। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना होगा हिंदू महासभा, आपने सुना होगा मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग कब बना, ये हिंदू महासभा कब बनी, ये मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 1906 ईस्वी के अंदर 1906 ईस्वी के अंदर अंग्रेज ने दो जमात बनाई। एक जमात का नाम रखा हिंदू महासभा और एक जमात का नाम रखा मुस्लिम लीग। दो जमात किसने बनाई? अंग्रेज ने बनाई। 1906 ईस्वी के अंदर हिंदू महासभा किसने बनाया? अंग्रेज ने बनाया। मुस्लिम लीग किसने बनाया? अंग्रेज ने बनाया। कौम के नाम पर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, मुसलमान को हिंदू से लड़ा दिया। चौथी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 1922 ईस्वी के अंदर एक शोषा छोड़ा गया कि मुसलमान बाहर से आए, यहां के हिंदू समाज को जबरदस्ती इन्होंने मुसलमान बनाया। यह कितना बड़ा झूठ है आपको एक मिसाल से पता चल जाएगा। अगर मुसलमानों ने जबरदस्ती यहां के हिंदू को मुसलमान बनाया तो मुसलमानों की तादाद कम क्यों है, हिंदू समाज की तादाद ज्यादा क्यों है? अंग्रेज ने इस मुल्क पर ऐसे हुकूमत नहीं किया, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया, इसके बाद हुकूमत किया। अकल का नाखुन लेना है, हिंदू समाज को अपना पड़ोसी समझना है, भाई समझना है, पार्टनर समझ करके, इंसान समझ करके उनके साथ मोहब्बत से, भाईचारा से जिंदगी गुजारनी है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तां को खो की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले वतन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं। तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तेरा इतिहास है खून में लथड़ा हुआ, तो अभी तक है दुनिया में पिछड़ा हुआ। तूने अपनों को अपना न जाना कभी, तूने इंसान को इंसान न माना कभी। अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। तू दरावर है या आरिया नस्ल है, जो भी है अब इसी खाक की फसल है। रंग और नस्ल के दायरे से निकल गिर चुका है बहुत देर, अब तो संभल अपने अंदर जरा झांक मेरे वतन, अपने ऐबों को मत ढांप मेरे वतन। बस आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं। विष्णु पुराण, बरहमा पुराण, महाभारत, रामायण के हवाले से सुना रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आधा जाग कर आधा सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, बस आखिरी पैगाम दे रहा हूं, जलसे को निकाल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। आपने जलसे को मुकम्मल कराते हुए आपने अपनी हाजिरी दर्ज कर दी है, मेरा दिल खुश कर दिया है। आप दुआ करता हूं आपके लिए भी और मरहुमा के लिए भी, अल्लाह उनकी करवट करवट सुकून नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। ये जो पर्दा है, ये जो बुरका है, ये जो घूंघट है, सिर्फ इस्लाम में नहीं है बल्कि पुराने धर्म में भी है, हिंदू समाज में भी है। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बरहमा पुराण में लिखा है, जब बुरा जमाना होगा, कलयुग जमाना होगा, तो औरत बिगड़ जाएगी, सबके सामने बाल को संवारेगी, सबके सामने बाल को खोलेगी,
इज्जत आबरू की कोई परवाह नहीं करेगी। दूसरी मिसाल आ रही है बरहमा पुराण में, जब से नकाब की जाली औरत के मुंह से उतरी, औरत की शर्मो हया चली गई। विष्णु पुराण में है, औरत अपनी खूबसूरती को बेचेगी, गरीब शौहर को छोड़ देगी, दौलत से निकाह करेगी, 5-7 साल का लड़का, 5-7 साल की लड़की मां बन जाएगी और 8-10 साल का लड़का बाप बन जाएगा। इतना बुरा जमाना आ रहा है। महाभारत में लिखा हुआ है, आदमी को अपनी बेटी के साथ, जवान बेटी के साथ तन्हाई में नहीं बैठना चाहिए। महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में है कि अपनी जवान बेटी के साथ बाप तन्हाई में ना बैठे, पैर बड़े बड़े के फिसल जाते हैं और आदमी के दिमाग पर शैतान मुसल्लत हो जाता है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आपने राजा कंस का नाम सुना होगा। राजा कंस श्री कृष्ण जी के मामू थे। उन्होंने कश्ती का दंगल दिया, कुश्ती का दंगल दिया। कुश्ती खेला जाता था, अखाड़ा लगता था, तो उसमें मर्द भी देखते थे, औरत भी देखती थी। लेकिन औरत के लिए जो पिंडाल बनाया गया था वो मर्दों के पिंडाल से बहुत दूर बनाया गया, और मर्दों के पिंडाल में कोई जाली वाली नहीं थी, लेकिन औरत के पिंडाल में जाली रखी गई ताकि औरत तमाशा तो देखे लेकिन औरत को कोई आवारा तमाशा ना बनाए। देखिए, महाभारत दिखाने के लिए जा रहा हूं। दरूब्दी नाम की औरत है, मजमे के सामने लाई गई, मारे शर्म के पानी पानी हो रही है। लोगों ने पूछा कि सर क्यों झुका रही हो? कि आज तक मुझे गैर मर्दों ने नहीं देखा था, अजनबी लोगों ने मुझे नहीं देखा था, बाजार के लोगों ने मुझे नहीं में देखा था। आज मेरी जिल्लत इससे बढ़कर के क्या होगी, जो मैं पर्दे में रहा करती थी मुझे पर्दे से बाहर कर दिया गया। रामायण के हवाले से दिखाने के लिए जा रहा हूं। कौशल्या जी राम जी की मां हैं, उनसे मिलने के लिए कोई राजा आया, कहा कि मैं सामने बात करना चाहता हूं। उन्होंने मना कर दिया कि तू मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा शौहर नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा भाई नहीं है, तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरे सामने जा नहीं सकती, जो बात भी करनी हो मेरे नौकर से कहो, नौकर मुझे बता देगा। पर्दे का माहौल दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब जरा ध्यान से इसको सुनिएगा। सीता जी के हवाले से उसी रामायण में लिखा हुआ है कि जब सीता जी घर से बाहर निकली, बाजार के सारे लोगों ने घेर लिया और कहना शुरू किया, आसमानी देवता ने इस औरत को नहीं देखा था, आज सारा बाजार देख रहा है। राम जी को हाथ जोड़ना पड़ा लोगों के सामने, गम का मौका है, मजबूरी है, इसलिए सीता जी जो पर्दा में रहने वाली थी वो पर्दे से बाहर निकल गई। अगर मजबूरी नहीं होती, गम का मौका नहीं होता, ये पर्दे के अंदर रहती, पर्दे से बाहर नहीं रहती जाती। लक्ष्मण जी से पूछा जा रहा है कि आप सीता जी के साथ थे वनवास के जमाने में, आपने सीता जी को देखा है, उनका चेहरा देखा है, वो काली थी या गोरी थी? तो वो कहते हैं कि वो तो घूंघट डाल करके रहती थी, मैंने चेहरा कभी नहीं देखा, देखा भी तो पैर चलते हुए देखा, चेहरा नहीं देखा। इंशाअल्लाह हम पर्दे को कान से सुनेंगे, आंख से देखेंगे नहीं। हाथ उठा दीजिए। खैर, आप लोग मुकम्मल बेदार हो चुके हैं, अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। सीता किसी सकती शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। सीता किसी सकती शाम न हो, मरियम भी कोई नीलाम न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर रिश्ता कोई बेउपार न हो। फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर हुस्न वतन बदनाम न हो, फिर रिश्ता कोई बेवपार न हो। यूं मेरा वतन खुशहाल है, ये साल तो अच्छा साल है। कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम? भारत वर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे, आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में, हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में।